Good morning, 10th class. I hope you all are fine and studying well, students. As you all know that we are doing the chapter acid, bases and salt. In online class, we studied pH scale, universal indicator, pH meter and importance of pH in everyday life. In this video, we will revise that all, okay? First of all, we will study pH scale. Students, see here pH scale. pH means power of hydrogen, means हाइड्रोजन की पावर ते डिपेंड करता है pH. ओके, pH स्केल की होंगे रजे इट इज़ फ्रॉम 0 to 14, मतलब 1 स्ट्रिप होंगी है जिहदे उत्ते नंबरिंग होंगी है 0 to 14 तक. जिहड़े नंबर 0 to 7 तक होंगे ने वो होंगे है pH वैल्यू एसिड की दसदे है, तो जिहड़े 7 to 14 तक होंगे वो pH वैल्यू बेसिस की दसदे है. ठीक है, 0 1 2 3 तक होंगे रजे स्ट्रोंग एसिड, 4 5 6 7 तक होंगे वीक एसिड. मीनस जो आप 0 to 7 तक जाने तो इनक्रीज़ होंदा रहिंदा एसिडिक नेचर, तो जो 7 to 14 तक जाने तो बेसिक नेचर इनक्रीज़ होंदा रहिंदा. जो एसिडिक नेचर इनक्रीज़ होंदा तो वह मीनिंग की है कि H पॉजिटिव आयन्स इनक्रीज़ हो रही है, H पॉजिटिव आयन्स आर इनक्रीजिंग. जो बेसिक नेचर इनक्रीज़ होंदा तो वह मतलब होंदा हाइड्रोक्साइड आयन्स इनक्रीज़ हो रही है. ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स H पॉजिटिव ते डिपेंड करता है एसिडिक नेचर, नंबर ऑफ OH नैगेटिव आयन्स ते डिपेंड करता है बेसिक नेचर. जिन्ने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स होंगे उन्ना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, जिन्ने ज़्यादा OH नैगेटिव आयन्स होंगे उन्ना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा. ठीक है, तो समझ आ गया होना राजे. 0 to 7 तक एसिड होंदा है, 7 to 14 तक pH वैल्यू दसी होंदी है बेसिस की. ठीक है, नैक्सट पॉइंट, in pure water the concentration of H positive and OH negative ions are equal, hence pure water is neither acidic nor basic, it is neutral. जोड़ा बिल्कुल प्योर वाटर होंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव इक्वल होंदे, मतलब इन्हां दी कंसनट्रेशन, तां करके ना वो एसिडिक होएगा प्योर वाटर ना बेसिक होएगा. इट विल बी न्यूट्रल. न्यूट्रल होंदा 7 ते, न्यूट्रल 7 ते होंदा. नेक्स्ट पॉइंट, the solution having high concentration of hydrogen ion has low pH value. On other hand, the solution having low concentration of hydrogen ions has high pH value. Means जिन्नी ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन्स की उन्नी लो pH वैल्यू होगी. मीनस H पॉजिटिव आयन्स मोर होंगे दैन एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा. एसिडिक नेचर इज़ मोर, ये लर्न कर लिया. H पॉजिटिव आयन्स जिन्ने ज़्यादा होंगे उन्ना ज़्यादा की होगा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा. तो एसिडिक नेचर कदों ज़्यादा होंदा जो pH वैल्यू की होंदी है घट होंदी है. ठीक है, इसका मतलब की है जिन्ने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स होंगे रजे उन्नी pH वैल्यू की होगी लो होगी. मीनस 1 2 3 तक स्ट्रोंग एसिड होंगे ना, तो मतलब जिन्ने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स हो गए उन्ना स्ट्रोंग एसिड होगा तो उन्नी लो pH वैल्यू होगी. बस इन्ना याद रख लो कि जिन्ने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स होंगे उन्ना स्ट्रोंग एसिड होगा. स्ट्रोंग एसिड का अगे तुहानूं पता ही है कि 0 1 2 3 तक ही होंदा स्ट्रोंग एसिड. ठीक है, मतलब लो pH वैल्यू तो स्ट्रोंग एसिड होंदा है. ठीक है, नैक्सट है राजे एसिड्स की pH वैल्यू लैस दैन 7 होंदी है तो बेसिस की मोर दैन 7 होंदी है. तो अपने रीड किया ही सी. ठीक है, हाँ जी, नैक्सट देखते हैं. लिटमस पेपर बिकम्स यूजफुल इन टेस्ट फॉर नेचर ऑफ सोल्यूशन. ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈੱਡ ਟੂ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਬਲੂ ਟੂ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਟੂ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟੈਲ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੇਚਰ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ. ਇਟ ਵਿਲ ਟੈਲ ਓਨਲੀ ਦੈਟ. ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ऑन दी बेसिस ऑफ pH वैल्यू, जे आप सोल्यूशन नू pH वैल्यू के बेसिस से टेस्ट करना होवे तो आपां नू किस दी जरूरत पई, यूनीवर्सल इंडीकेटर की. यूनीवर्सल इंडीकेटर की पिक्चर मैं तुहानूं दिखाई सी रजे. ठीक है, लैट्स सी इट अगेन. दिस इज़ यूनीवर्सल इंडीकेटर, मतलब इदां दा एक हुंदा है कैमिस्ट्री लैब दे विच रजे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ बनी होंदी है नंबरिंग, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कलर लिखे होंगे भी इन्ना, जे इन्ना डार्क रैड आ गया तो 1 नंबर है मतलब, तो जे इन्ना आ गया ऑरेंज शेड तो 2 3 4 एवं नंबरिंग के बेसिस से इससे आता है. अपन वैसे पता ही है कि 7 तक तो आऊगा एसिड, 7 तो अगे आऊगा बेस.
ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਟ। ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 1-2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਨੋ ਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ। ਉਹਦੀ 1-2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਿਓਰ ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 1 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 'ਤੇ ਪੀਐਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 2-3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਐਸਿਡ ਨੇ, 7 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਬੇਸਿਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਵਾਈਲ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਪਿਕਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚ ਮੀਟਰ। ਪੀਐਚ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਚ ਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੀਐਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੀਡਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 2 3 ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲੋਕ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਾਉਣੇ ਰਾਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਨੀਡਲ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਸਿਡਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 4 ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕਲੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਯੂਜ਼ਿਸ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪੀਐਚ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ, ਐਨੀਮਲ, ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਵਰ ਬੋਡੀ ਵਰਕਸ ਵਿਦਇਨ ਪੀਐਚ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੀਐਚ ਹੋਵੇ 7.0 ਤੋਂ 7.8 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਓਨਲੀ ਇਨ ਨੈਰੋ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪੀਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਰੋ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 7.0 ਤੋਂ 7.8 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਪੀਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5.6 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਜੇ, ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਕੁਐਟਿਕ। ਇਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਊਗੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪੀਐਚ ਇਨ ਸੋਇਲ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੀਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੋਰਮਲ ਪੀਐਚ ਹੈ 6.5 ਤੋਂ 7.3। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਇੰਨੀ ਪੀਐਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ 6.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਐਸਿਡਿਕ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ 6.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਜੇ 6.5 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ। 6.5 ਤੋਂ ਜੇ ਲੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 6.5 ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਐਸਿਡਿਕ। ਐਸ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ, ਓਕੇ।
हाँ जी नैक्सट थर्ड पॉइंट देखो इंपोर्टेंस अपनी डाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ डाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ HCl ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ pH ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 3 ਇਟ ਐਟ ਦਿਸ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ pH ਇਹ pH ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ pH ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਪਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪਸਿਨ ਜੋ 1 to 3 ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ pH ਦੀ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ HCl ਦੀ ਮਤਲਬ pH ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਐਂਟਾਸੀਡਸ ਮਤਲਬ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਥ ਇਸ ਰਜੇ pH ਚੇਂਜ ਐਸ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ pH ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ pH ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜੇ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜੇ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਮੋਰ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਮੋਰ ਐਸਿਡ ਮੋਰ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਟੁੱਥ ਆਪਣੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਜੀ pH ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਈ ਐਨੀਮਲਸ ਥਰੂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਆਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਆਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ last part that will be salts in next video okay